خبر دیں گے آپ کو۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 نے اپنی خصوصی رپورٹ میں لکھا، بشرا بی بی نے بانی کو روحانی علم سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی، سیاست پر عملیات اور جادو ٹونے کا رنگ چڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ بانی پی ٹی آئی نے دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ گھریلو ملازمین نے بشرا بی بی کے عملیات کے لیے بازار سے چیزیں لانے کا بھی بتایا۔ بشرا بی بی گوشت، کالے جانور کے سر اور کلیجی منگواتی تھیں۔ بشرا بی بی عملیات سے سابق اہلیہ ریحام خان کی بدروحیں دور کرتی تھیں۔ رپورٹ میں لکھا گیا، وزیر اعظم بننے کے بعد بھی بانی عملیات توہم پرستی کے خرافات کا شکار ہے۔ میرٹ کے محض نعرے تھے۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھیں۔ بشرا بی بی نے تقرریوں، روزمرہ فیصلوں، سفر کے اوقات پر بھی عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ وزیر اعظم ہونے کے باوجود بانی پی ٹی آئی کا ہر عمل اور شیڈیول پیرنی کے تابع تھا۔ جہانگیر ترین کو جادو عملیات کی نشاندہی پر پارٹی سیاست سے باہر کیا گیا۔ جہانگیر ترین نے بشرا بی بی سے پہلی ملاقات کے بعد خدشہ ظاہر کیا تھا کہ انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ بشرا بی بی نے پہلی ملاقات میں جہانگیر ترین سے کہا، میں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے تاکہ آپ مجھے کالا جادو والی عورت نہ سمجھیں۔ بشرا بی بی کے حکم پر وفادار اور قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین یکے بعد دیگرے فارغ کیے گئے۔ اون چودھری کو بانی نے وزارت عظمیٰ کی تقریب حلف برداری میں آنے سے روکا۔ اون چودھری کو بتایا گیا، بشرا بی بی نے خواب دیکھا ہے، اگر آپ حلف برداری میں آئے تو وہ نہیں آ سکیں گی۔ بانی نے حلف برداری سے چند گھنٹے پہلے اون چودھری کو نہ آنے کا ٹیکسٹ میسج کیا تھا۔ کچھ انٹیلیجنس عناصر نے بشرا اور ان کے پیروں کے ذریعے بانی تک اندرونی معاملات پہنچائیں۔ بشرا بی بی کو سیاست افراد سے متعلق چند بڑی باتیں رازداری سے بتائی گئیں۔ بشرا بی بی نے حاصل معلومات تک رسائی یا علم کو روحانی کرامات کے طور پر ظاہر کیا۔ وزراء اور وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ کہتا تھا، بانی نے فرسٹ لیڈی کو بہت زیادہ طاقت دے رکھی ہے۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے بھی ریاستی امور میں بشرا بی بی کے حد سے زیادہ عمل دخل کا بتایا۔ دی اکانومسٹ نے رپورٹ میں لکھا، آرمی چیف جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود تھیں۔ بانی اور جنرل باجوہ کی ملاقات میں بھی زیادہ وقت بشرا بی بی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن رپورٹ کرنے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو عہدے سے ہی ہٹا دیا۔ پیرنی بشرا بی بی نے بانی کے اہم دوستوں اور اتحادیوں کو ناراض کیا۔ بانی پی ٹی آئی توہم پرستی میں پڑے رہے، 1 کروڑ گھر، لاکھوں نوکریوں کا وعدہ پورا نہ کیا۔ بانی اور ان کی اہلیہ پر کرپشن کیسز ایماندار سیاست کے نعروں کی نفی ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد بھی بانی کے فیصلے توہم پرستی، ذاتی پسند ناپسند پر مبنی تھے۔ 9 مئی تشدد، فوجی تنصیبات پر حملوں سے بانی اور ان کے پارٹی کا کردار مشکوک ہوا۔ کوئین میری کالج لاہور میں بشرا بی بی اور مریم وٹو کی تعلیم کا ریکارڈ بھی نہیں ملا۔ بانی کے ساتھ تعلقات نے بشرا بی بی کو سیاسی اور عوامی زندگی میں اہم مقام دلوایا۔ کچھ حلقوں نے بشرا بی بی پر جادو ٹونے کے الزامات بھی لگائے۔ بشرا بی بی کی مبینہ سرگرمیوں کی وجہ سے سینکڑوں سنسنی خیز خبریں اور یوٹیوب ویڈیوز بنی۔ ڈرائیور نے بتایا انہیں روزانہ سیاہ بکریوں کے کٹے ہوئے سر لانے کا کہا جاتا تھا۔ بانی کی زندگی میں بشرا بی بی کا کردار لیڈی میکبتھ جیسا تھا، ایک جادوگرنی جو قوم کے ہیرو کو محصور کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 نے اپنی خصوصی رپورٹ میں لکھا، بشرا بی بی نے بانی کو روحانی علم سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی، سیاست پر عملیات اور جادو ٹونے کا رنگ چڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ بانی پی ٹی آئی نے دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ گھریلو ملازمین نے بشرا بی بی کے عملیات کے لیے بازار سے چیزیں لانے کا بتایا۔ بشرا بی بی گوشت، کالے جانور کا سر اور کلیجی منگواتی تھیں۔ بشرا بی بی عملیات سے سابق اہلیہ ریحام خان کی بدروحیں دور کرتی تھیں۔ رپورٹ میں لکھا گیا، وزیر اعظم بننے کے بعد بھی بانی
अमलियात तोहम परस्ती के खुराफात का शिकार रहे। मेरिट के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर समझी जाती थीं। बुशरा बीबी ने तकर्रुरियों, रोज़मर्रा फैसलों, सफ़र के औकात पर भी अमलियात का रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। वज़ीर आज़म होने के बावजूद बानी PTI का हर अमल और शेड्यूल पीरनी के ताबे था। जहांगीर तरीन को जादू, अमलियात की निशानदही पर पार्टी सियासत से बाहर किया गया। जहांगीर तरीन ने बुशरा बीबी से पहली मुलाकात के बाद खदशा जाहिर किया था कि उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी ने पहली मुलाकात में जहांगीर तरीन से कहा, मैंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है ताकि आप मुझे काला जादू वाली औरत ना समझें। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन यके बाद दीगरे फारिग किए गए। ओन चौधरी को बानी ने वजारत उज़्मा की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोका। ओन चौधरी को बताया गया, बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है, अगर आप हलफ बर्दारी में आए तो वो नहीं आ सकेंगी। बानी ने हलफ बर्दारी से चंद घंटे पहले ओन चौधरी को न आने का टेक्स्ट मैसेज किया था। कुछ इंटेलिजेंस अनासर ने बुशरा और उनके पीरों के जरिए बानी तक अंदरूनी मालूमात पहुंचाई। बुशरा बीबी को सियासत, अफराद से मुतालिक चंद बड़ी बातें राजदारी से बताई गईं। बुशरा बीबी ने हासिल मालूमात तक रसाई या इल्म को रूहानी करामात के तौर पर जाहिर किया। वज़रा और वज़ीर आज़म हाउस का अमला कहता था, बानी ने फर्स्ट लेडी को बहुत ज्यादा ताकत दे रखी है। सेनेटर फैसल वावडा ने भी रियासती उमूर में बुशरा बीबी के हद से ज्यादा अमल दखल का बताया था। दी इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट में लिखा, आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। बानी और जनरल बाजवा की मुलाकात में भी ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन रिपोर्ट करने पर बानी ने उस वक्त के DGISI मुनीर को ओहदे से ही हटा दिया। पीरनी बुशरा बीबी ने बानी के अहम दोस्तों और इत्तेहादियों को नाराज किया। बानी PTI तो हम परस्ती में पड़े रहे। 1 करोड़ घर, लाखों नौकरियों का वादा पूरा ना किया। बानी और उनकी अहलिया पर करप्शन केसेस, ईमानदार सियासत के नारों की नफी हैं। इक्तदार में आने के बाद भी बानी के फैसले तो हम परस्ती, जाती पसंद नापसंद पर मबनी थे। 9 मई तशद्दुद, फौजी तनसीबात पर हमलों से बानी और उनके पार्टी का किरदार मशकूक हुआ। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा तस्कीन साहिबा, शरीक मुसन्निफा, खुसूसी रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट। बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा, आपने ARY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। द इकोनॉमिस्ट के डिजिटल मैगजीन 1843 में बुशरा बीबी के हवाले से होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। आप कैसे एनालाइज करेंगे इस रिपोर्ट को? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जी बुशरा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज आपका क्वेश्चन मैं सुन नहीं सकी। बुशरा साहिबा, द इकोनॉमिस्ट के डिजिटल मैगजीन में ये जो रिपोर्ट लिखी गई है 1843 में, जिसमें बुशरा बीबी के हवाले से होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, आप भी उसकी शरीक मुसन्निफ हैं, किस तरह ये मालूमात हासिल की हैं और कैसे एनालाइज करती हैं आप इस रिपोर्ट को? देखें, मालूमात तो ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम के लिए तो कोई नई नहीं थी, लेकिन इट वाज एक्चुअली समथिंग दैट वी डिड फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस। तो ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तानी मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था उससे कुछ ज़्यादा डिटेल में और कंफर्मेशंस के अंदर हम लोग गए और दैट्स हाउ इट इज़, आपके सामने है जी। और बुशरा साहिबा, अगर इस रिपोर्ट को हम समराइज करें, व्हाट आर द 4 or 5 मेजर एलिमेंट्स इन दिस रिपोर्ट? देखिए, फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस 25 करोड़ आवाम का जो मुल्क है उसको इमरान खान जैसी शख्सियत जो कि क्लेम करते थे कि उनकी पार्टी मुल्क की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे ज़्यादा वोट उनको पड़ा है 2018 के इलेक्शन में, वो इस मुल्क को, इसके फैसलों को, इसके इदारों के सरबराहों को, इसके अपने आने जाने को, उठने बैठने को, इवन के कपड़े पहनने के रंग तक को वो बुशरा बीबी के मशवरे से और जादू और नंबरों के हिसाब किताब से कैलकुलेट करके तो उसका फैसला किया जाता था। इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट और इस न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर आज़म अगर अपने इम्पॉर्टेंट तरीन फैसलों में जादू और इस तरह की चीज़ों से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और बुशरा साहिबा, रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया जाता था। घरेलू मुलाजमीन बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीज़ें लाने का बताया जाता था, जिसमें कलेजी और काले जानवर का सर, मतलब और उसके बाद फिर जिस तरह की वो उसके ऊपर फिर अमलियात करती थी और जो उसको रंग देती थी, मतलब रियासती उमूर ही उनकी कंट्रोल में थे। जी बिल्कुल, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू।
we have spoken to number of household servants, उनके ذاتی دوست, उनके फैमिली के लोग, उनके हम गांव तक गए, वहाँ के उनके पुराने मिलने वाले, मतलब they all have multiple stories जिसको शायद हम पूरा प्रिंट भी नहीं कर पाए. उसका शायद मैं कहती हूँ कि हम 10% ही प्रिंट कर पाए हैं. There are so many things that which we cannot even go on कि हम मीडिया के ऊपर उनको मेंशन भी कर सकें. लेकिन ये है तो जिंदगी जो है बनीगाला हाउस के अंदर. अच्छा बुशरा साहब, आपने कहा कि 10% ही आप प्रिंट कर सके हैं, तो वो ऐसी कौन सी चीजें थी आप बता पाएंगी जो आप प्रिंट नहीं कर पाए? देखें, जो प्रिंट नहीं कर पाए तो वो हम आपको भी तो नहीं बता सकते, लेकिन उसमें ज्यादा चीजें जो तो हम पर उसमें ज्यादा चीजें जो पर्सनालिटी के जो बैक साइड ऑफ द पर्सनालिटीज हैं, वो चीजें इसमें जातियात हैं. अच्छा बुशरा साहिबा, ये बताएगा कि जो रियासती उमूर की जो चीज़ें थी वो बुशरा साहिबा तक कैसे पहुंच पाती थी, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा. देखिए, देयर वाज हार्डली अ मोमेंट इन खान साहब ठीक है बुशरा साहिबा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपकी ऑडियो को रिकरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा. आपको बताएं कि वज़ीर आज़म होने के बावजूद बानी पीटीआई का हर अमल और शेड्यूल पीरनी के ताबे था. जहांगीर तरीन को जादू अमलियात की निशानदही पर पार्टी सियासत से बाहर किया गया. जहांगीर तरीन ने बुशरा बीबी से पहली मुलाकात के बाद खदशा जाहिर किया था कि उन्हें फारिग कर दिया जाएगा. बुशरा बीबी ने पहली मुलाकात में जहांगीर तरीन से कहा, मैंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है ताकि आप मुझे काला जादू वाली औरत ना समझें. बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन यके बाद दीगरे फारिग किए गए. ओन चौधरी को बानी ने वजारत उज़्मा की तकरीब हल्फ बर्दारी में आने से रोका. ओन चौधरी को बताया गया, बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है, अगर आप हल्फ बर्दारी में आए तो वो नहीं आ सकेंगी. बुशरा तस्कीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शरीक मुसन्निफा खुसूसी रिपोर्ट. बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा, आपने अरबा न्यूज़ के लिए वक्त निकाला. बुशरा साहिबा, ये जो बुशरा बीबी तक रियासती उमूर की इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, डिटेल्स पहुंचती थी, ये उसका क्या ज़राए थे और वो किस तरह से फैसले कर रही थी? देखिए, there was never a single day in खान साहब life when he was prime minister कि वो अपनी रोजमर्रा जो फैसला साजी थी उसमें कोई चीज बुशरा बीबी से छुपाते. हर चीज उनके साथ शेयर होती थी और उसके ऊपर डिसीजन तभी होता था जब वो उनको ओके या गो अहेड देती थी. एंड दिस वाज टोल्ड टू अस बाय नंबर ऑफ पीपल जो कि इमरान खान की लाइफ में उस वक्त उनके साथ उनके क्लोजेस्ट एलाइज थे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनका पर्सनल स्टाफ था, उनके पार्टी टिकट होल्डर्स थे. जी बुशरा साहिबा, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही. बहुत शुक्रिया, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला. आपको बता रहे हैं बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे. बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की. द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में लिखा, बुशरा बीबी ने बानी को रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे. पंजाब की पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी, सियासत पर अमलियात और जादू टोने का रंग चढ़ाया. बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा. बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया. घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीज़ें लाने का बताया. बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर के सर और कलेजी मंगवा